वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। मेरी पीरी दे मालक तन तन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने प्रचारक फेरियां दौरान अनेकां स्थानां ते भुल्ले भटके लोकां नूं उपदेश देण लई पहुंचे, जिन्हां विचों एक वडभागी स्थान है जिला कपूरथला दे अंदर पिंड सैफलाबाद जो गुरुद्वारा गुरसर साहिब दे नाम तो जानिया जांदा है। कपूरथला तो सुल्तानपुर लोधी रोड ते करीब 17 किलोमीटर दूरी ते स्थित है उच्चा पिंड, जिथे पिंड सैफलाबाद गुरुद्वारा साहिब नूं जाण वास्ते शानदार गेट बनिया होया है। इस गेट दे नेड़े गुरुद्वारा लंगर साहिब सुशोभित है, जिथे हर एक आउण जाण वाला प्राणी प्रशादा छक के अगे जांदा है। इत्थे वर्णनयोग है कि धन गुरु नानक साहब जी दी बरात दा जलो सुल्तानपुर लोधी तो चल के बटाला दी धरती वाल नूं कूच करदा है, तां गुरुद्वारा लंगर साहिब ते बाबे नानक दी बरात दे जलो दा विशेष पड़ाव हुंदा है। इत्थे हर साल होले महल्ले ते श्री आनंदपुर साहिब नूं आउण ते जाण वालियां संगतां लई 7 रोज़ा अतुट लंगर वरताया जाता है। इस तो अलावा जिथे तन दे लंगर लई सेवावां निभाईयां जांदियां हन, उथे ही मन दा लंगर शब्द गुर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संथ्या अते नाम सिमरन अभ्यास भी करवाया जाता है। इस गेट तो करीब 2.5 किलोमीटर ते गुरु हरगोबिंद साहिब दी चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा गुरसर साहिब पातशाही 6वीं सुशोभित है। इस पवित्र स्थान दे मुख सेवादार अति मिठ बोलड़े सेवा दे पुंज मनुखता दे हामी परम सत्कारयोग बाबा लीडर सिंह जी इस पवित्र स्थान ते अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। जो इन्हां नूं एक बार मिलदा है, बाबा जी उस नूं ऐसी प्रेरणा दिंदे ने कि ओह प्राणी हमेशा गुरु नाल जुड़ जाता है। बाबा लीडर सिंह जी वहमां भरमां दे खिलाफ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दियां सिक्ख्यावां दे नाल संगतां नूं जोड़दे हन। साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, गुरु जी वालों बख्शी हुई गुरफतेह प्रवान करनी सारी संगत गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये स्थान मेरी पीर दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का है। 2 वेरा सतगुरु जी ने अपने मुबारक चरण इस गौरव स्थान ते पाए। सब तो पहला गवालियर तो रिहा होने तो उपरंत 1670 बिक्रमी सतगुरु जी इस स्थान ते पहुँचे ਅਤੇ रात विश्राम किया। उस तो बाद दूसरी बार 1686 बिक्रमी दे विच करतारपुर तो जदों बीबी कौलां दा अंतिम समा सी, उसने सतगुरु जी नूं याद किया तां श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी करतारपुर साहिब पहुँचे ਅਤੇ बीबी जी का देहांत हो गया। इलाके भर तो संगतां सतगुरु जी के पास बीबी कौलां जी का अफसोस करन जांदियां सन ਅਤੇ इस इलाके के पिंड खैड़ा बेड़ दे भाई सम्मू जी
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲ ਦਾ ਟੋਭਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਮੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਮੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੈਂਫਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੜੀ ਮੱਟ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ NRI ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਗੌਰਵ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਲੱਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਵ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ।
ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਧਰਮ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੜੀ ਮੱਟ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जंत पाए हरि आवले से, जंत पाए हरि आवले। जिन मेरा सतगुर देखिया जाए, जिन मेरा सतगुर देखिया जाए। सा धरती पाई हरे आवली, सा धरती पाई हरे। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭੱਠੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ 80 ਏਕੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਦ, ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਤ ਪਾਏ ਹਰੀ ਆਵਲੇ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਾਈ ਹਰੇ ਆਵਲੀ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਾਈ ਹਰੇ ਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ
ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 1917 ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਡੀਂਗਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1670 ਭਾਵ ਕਿ 1613 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 1686 5 ਹਾੜ 1629 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ, ਲਗਨ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਵੱਡੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ 21 ਫਰਵਰੀ 9 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
सुहावा राम राजे। धरती पई हरे आबली सा धरती पई हरे आबली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पाए हरि आवले से जंत पाए हरि सतगुरु देखिया जाए जिन मेरा सतगुरु देखिया जाए सा धरती पई हरे आबुली सा धरती पई हरे आबुली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए जिथे मेरा सतगुरु बैठा गुरु जड़िया माए तन तन सो जननी जिन गुरु जड़िया माए सा धरती पई हरे आबली सा धरती पई हरे आबली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। तन गुरु जिन नाम आराध्य तन तन गुरु जिन नाम आराध्य आप तरया जिन्नी डिठा तिन्नाले छड़ाए आप तरया जिन्नी डिठा तिन्नाले छड़ाए हार सतगुरु मेलो दया कर हार सतगुरु मेलो दया कर जन नानक तो वे पाए जन नानक तो वे पाए सा धरती पई हरे आबली सा धरती पई हरे आबली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे सो थान